एवरीवन प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अति बहुमूल्य नाम रे आपण मान को स्वागत करे ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन रे मु भाई जेम्स मार्टिन प्रभु सुंदर समय सौभाग्यता पुनर्बार आमान को जीवन रे दैछंती तेणु कोई प्रभु को महान नाम रो धन्यवाद हो। आसंतु आज मॉर्निंग माना सुनिबा पूर्वरु अल्प समय प्रार्थना करिया पई जीवा। महामहिमा स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर प्रभु आमे धन्यवाद करूछु आज सुंदर समय पाए तुम्हें अनुग्रह करी दया करी पिता ई सुंदर समय देला पिता आज वाक्य द्वारा आज समस्त को आज तुम्हें कथा को पिता आज वाक्य द्वारा मन जीवन को परिवर्तन करिया पाए तुम्हें सहायता कर पिता समस्त प्रकार अंधकार शक्ति जहाँ विघ्नर कारण होउछि पिता समस्त प्रकार अंधकार शक्ति यीशु को नाम चली जाओ प्रार्थना करूछु पिता तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें दया कर पिता आज वाक्य सुनी परिवर्तित जीवन काटिबा पई तुम्हें सहायता कर धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनी अच्छा यीशु को महान नाम रे मांगुछु पिता आमेन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु सहायता कले अनुग्रह कले पुनर्बार आपण सहित मिसिबा पई गुटे समय देले। आसंतु आज मॉर्निंग माना देखिबा प्रथम तिमोथी 6 पर्व 9 पद प्रथम तिमोथी 6 पर्व 9 पद आपण मान को सम्मुख रे पढिबा पई जीवी मात्र जे माने धनी हेबा को इच्छा करंती से माने परीक्षा और फांदरे पुनी अनेक प्रकार असंगत और क्षतिजनक अभिलाष रे पड़ती ए सबु मनुष्य को ध्वंस और विनाश रूप सागर रे मग्न करे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज विषय वस्तु रही आपण धनी हेबा को इच्छा करू अछंती कि यदि आपणकर जीवन रे धनी हेबार इच्छा अछि ताले आज वाक्य आपणक पाए यदि आपणकर जीवन रे धनी हेबा को इच्छा हेउची ताले आपण गुटे विपदजनक स्थान रे अछंती। आपण जदि धनी हेबा पे इच्छा करूछंती ताले आपणकर जीवन रे किछि ए प्रकार परिस्थिति आसीबा पई जाउची तेणु पाउल कहंती तिमोथी को जे जदि धनी हेबा को इच्छा करूछ ताले चारि गोटी विषय आपणकर जीवन रे निश्चित भाबे आसीबो ही आसीबो आउ आपणको परिशेष रे सेही लेखा जाए परिशेष रे विनाश रूप सागर रे मग्न हेबा को पड़िबो। आज काहा को इच्छा नै धनी हेबा निमंते आज समस्त को इच्छा धनी हेबा निमंते किंतु पाउल स्पष्ट रूपे कहउछंती यदि धनी हेबा को इच्छा करूछ ताले आपणकर जीवन सेही विनाश रूप सागर रे मग्न हे जिवो। धनी हेबार जो इच्छा मनुष्य को विनष्ट कर दिए धनी हेबार जो इच्छा मनुष्य को आत्मिक जीवन काटिबा पई दिए नाही धनी हेबार जो इच्छा मनुष्य को प्रभु को सहित रहिबा निमंते दिए नाही जेतु प्रभु संग वाक्य कहे धन एवं परमेश्वर को आपण सेवा करि पारिबे नाही धनी हेबार इच्छा अछि आपणक जीवन रे ताहाले आजिर वाक्य सुनंतु आ से इच्छा को बाहर काढी पकांतु मो प्रिय माने। प्रथम यदि आपण धनी हेबा को इच्छा करंती तो जो माने धनी हेबा को इच्छा करंती सेमानक जीवन रे प्रथम परीक्षा आसे परीक्षा ए प्रकार परीक्षा आछे जे से परीक्षा रे से माने अब पास होंती नाही फेल ही होंती से परीक्षा रे से माने जुझ शांति खाली ए प्रकार परीक्षा ए प्रकार तांकर जीवन रे परीक्षा आसीबो आउ सेही परीक्षा सेमानकर जीवन को बर्बाद कर दिए। धन्यवाद आशा धन्यवाद आकांक्षा आज जगत मध्य प्रत्येक लोकंकर जीवन रही किंतु ताहा ठीक नुहे मो प्रिय माने ताहा बिल्कुल ठीक नुहे जदि एही आशा एही आकांक्षा आपनक जीवन रे अछि ताले स्पष्ट रूपे सुनी रखंतु प्रथमे आपनक जीवन रे अनेक प्रकार परीक्षा आसीबो अनेक प्रकार परीक्षा से परीक्षा को सामना करि पारिबे नाही से परीक्षा भयंकर आपनक जीवन को आपनक आत्मिक जीवन को आपनकर शारीरिक जीवन को पूरा पूरी भावे से बर्बाद कर दे पारे। पाउल कहिले जदि धनी हेबार इच्छा करूअछ जदि मात्र जो माने धनी हेबा को इच्छा करंती से माने परीक्षा और फांद रे पड़ंती। प्रथम विषय परीक्षा द्वितीय विषय फांद फांद रे पड़ंती से माने फांद एक प्रकार गुटे विषय टे मो प्रिय माने जेते बेले जणे फांद रे पड़े ताको उद्धार करिबा को केई ना थांती जदि गुटे चढ़ई को फांद बाती थांती आउ से चढ़ई जदि फांद रे पड़ी जाए बाहरी बाटा ता पई बहुत कष्टकर अटे। मने रखंतु जदि धनी हेबार इच्छा धनी हेबार आशा धनी हेबार आकांक्षा आपनक जीवन रे अछि ताले आपण फांद रे पड़िबार संभावना अछंती आपण फांद रे पड़ी पारंती ए प्रकार फांद जो फांद रु आपण बाहर होई परिबे नाही। यस
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ଫସିଯିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ଧନୀ ହେବାର ଆଶା, ଧନୀ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଫାନ୍ଦଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଫାନ୍ଦ। ଯଦି ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିପାରେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ କହନ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ ଲେଖାଯାଏ 8 ପଦରେ, ଏଣୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ପରୀକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ଆସେ? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେଇ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ଓ କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ, ଯେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ କୁ ବାଇବଲ ମନା করে ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ, ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଅଛି, ଧନୀ ହେବାର ଆଶା ଯଦି ଅଛି, ଧନୀ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଯଦି ଅଛି, ଅସଙ୍ଗତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜଡିତ ହେବେ। ଚୋରକୁ ଦେଖିଲେ ଚୋରି ପରି, ବ୍ୟଭିଚାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପରି, ମାତୃପୁତ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ବୋଲିକିନା କହିବି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, କି ପ୍ରକାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ପୁରା ଏସ ଆରାମ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁବି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶର ସହିତ ଯିବାର ଜୀବନ ଅଟେ। ଯଦି ଜଣେ କହନ୍ତି ଖାଲି ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଧନୀ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଙ୍ଗତ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଜଡିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ୟେସ୍, ଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡନ୍ତି। ଅଭିଳାଷ ତ ଅଭିଳାଷ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷ, କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷ। ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ କେମିତି ଅନେକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି, କେମିତି ମୁଁ ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧି ପାରିବି, କେମିତି ମୁଁ ଗାଡି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣି ପାରିବି, ଏଇ ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ, କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଅଭିଳାଷ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଅଭିଳାଷରେ ପଡି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ପତିତ ହେଇଛି, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନରେ ଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାରଣ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଏ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଲୋକମାନେ ପଡନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦ ଅଛି, ଫାନ୍ଦରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତରେ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତି ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତି ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ସଙ୍ଗତି ସେମାନେ କରିବେ। ଓ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷ ଆସେ, ସେମାନେ ସେଟା ପଡିକି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ এই ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, ଲେଖାଯାଏ এই ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ବିନାଶ ରୂପ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ କରେ। এই ସବୁ, এই ଚାରିଟା ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନାଶ ରୂପ ସାଗରରେ
ମଗ୍ନ କରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାଗର ଯାହା ବିନାଶ ରୂପେ ମଗ୍ନ କରେ, ବିନାଶ କରିଦିଏ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆଜି ହିଁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ପଦପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ରୋମିଓ ଲିଖିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର, ରୋମିଓ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 5 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ କରନ୍ତି। 6 ପଦ, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଶାରୀରିକ ଭାବ, ଯେଉଁ ଭାବ ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଭାବ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ଭାଇକାରୀ କିନା ରାଜତ୍ୱ ହେଇକିନା ଗର୍ବ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଭାବ, ଏହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନଦାୟକ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ। ଯେଉଁ ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ଧନୀ ହେବାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା, ଅନୁଭବ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ କଥାକୁ, ଯେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ଈଶ୍ୱର, এই ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଦିଅ ପିତା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେହି ଭାବ କଣ ଜାଣି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର ମହିମା ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ଲୋବାଲ ମୁକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ এই ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବା ଯିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ଆମେନ୍।